Assalamu alaikum. Good morning. All of you welcome to GS class. Then what did you study in the previous class? Yes, plants and its uses, and also study the process of photosynthesis. In the case of photosynthesis, plants absorb carbon dioxide and release oxygen. But in the case of respiration, all organisms absorb oxygen and release carbon dioxide. But in the class, we have to study new topic. Did you see the orchidarium or did you visit the orchidarium? Orchidarium is the garden. It contains varieties of plants with different colors. Some of them hanging and grows on the branches of other trees. They do not require soil to grow. And Vanda. Vanda means Maravada. Maravada English name ആണ് Vanda. Vanda is a type of orchid and that can see in our locality. And all of you look at the picture and observe its roots. These roots have certain peculiarities, and these roots also absorb moisture from the surroundings and make food into their leaves. We already know all plants prepare their food into the leaves. Okay, and these plants also depend on other plants only for shelter, and these plants also called epiphyte. It's called epiphyte. Some of the plants depend on other plant only for shelter. That is called epiphyte. Epiphyte എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മരത്തിലൊക്കെ ചില പ്ലാന്റ്സ് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൺലി ഷെൽട്ടർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിഫൈറ്റ്. The chosen or selected plant is called host plant. Host plant. Did you hear the host plant? ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ ഈ വേണ്ട ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. ദ ചൂസ് ഓർ സെലക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് ടു ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. Did you understand? Then what is epiphyte? Epiphyte. Some of the plants depend on other plants only for shelter purpose. That is called epiphyte. And already studied about the orchid. Orchid belongs to orchid and vanda belongs to epiphyte family. ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഫൈറ്റ് ഫാമിലിയിൽ വിടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് എപ്പിഫൈറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എപ്പിഫൈറ്റ്സ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വേണ്ട ഡസ് നോട്ട് എഫക്റ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹാംഫുള്ളി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എപ്പിഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് എഫക്റ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹാംഫുള്ളി. ഇപ്പോൾ എപ്പിഫൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരാസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. പാരാസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. ഡിഡ് യു സീ ദ ലൊറാന്തസ്? Loranthus means ittikani. That grows on the mango tree, mainly in the case of mango tree. ഇപ്പോൾ ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിൽ കണ്ണിയാണ്. ആ ഇത്തിൽ കണ്ണി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലൊക്കെ മാംഗോയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വള്ളിയായിട്ട് ക്ലൈംബേഴ്സായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. ആ പ്ലാന്റ് ലൊറാന്തസ്, that is called Loranthus. That plants have a certain peculiarity. That plants have leaves and
roots also. And these plants absorb water and minerals from the host plant and prepare their food themselves. That is called semi-parasites. This parasitic plant classified into two categories. Semi-parasite and total parasite. Semi-parasite means these plants depend on other plant and absorb water and minerals from the host plant. ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടറും മിനറൽസും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ദേ പ്രിപ്പയർ ദയർ ഫുഡ് ദംസെൽഫ് ഇൻ ടു ദി ലീവ്സ്. അവരുടെ ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സെമി പാരസൈറ്റ്. ലോറാന്തക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെമി പാരസൈറ്റ്. ലോറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതിലാണ് പെടുന്നത്? സെമി പാരസൈറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് ലോറാന്തസ്. ദെൻ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടോട്ടൽ? ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി, ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്. These plants depend on other plants and absorb food from the host plant. These plants absorb food from the host plant. ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മേക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് ആരെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്? അതിലുണ്ടാവുന്ന ചെടികൾ അതിനെ ടോട്ടലി അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്. Both semi-parasite and total parasite harmfully affect the host plant. ഇപ്പോൾ സെമി പാരസൈറ്റ് ആയാലും ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആയാലും ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഹാംഫുള്ളായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിലാണോ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ മൊത്തം വാട്ടറും മിനറൽസും ഫുഡ്സും ഒക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലാന്റിനെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹാംഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ലോറാന്തസ്. Loranthex belongs to the semi-parasite. And the example of total parasite, Cuscuta. Did you hear the Cuscuta? Cuscuta mainly seen to the forest area. Forest ഏരിയയിലാണ് ഈ Cuscuta എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് കാണുന്നത്. They have a weak stem. അധികം വീക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ലീഫ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഓൾസോ. ലീഫും റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആർക്കുണ്ട്? കെസ്ക്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കെസ്ക്യൂട്ടയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഏത് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫുഡ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച ഫുഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഡു യു നോ ദ റഫ്ലേഷ്യ? Rafflesia is the largest flower in the world, and Rafflesia also belongs to the total parasite category. Then listen here. Firstly, we have to study the epiphyte. Epiphyte means some of the plants depend on other plant only for the shelter purpose. These plants are called epiphyte. And just example for epiphyte. Firstly, we have to study it. Yeah, orchids and vanda, Sida Thali belongs to the epiphyte category. Epiphyte means these plants only depend on other plant only for shelter purpose. These plants are called epiphyte, and epiphyte do not affect the host plant harmfully. Then we have to study the parasitic plants. These plants depend on other plant either food, water and minerals. Also these plants are called parasitic plants, and parasitic plants classified into
two category, semi-parasite and total parasite. In the case of semi-parasite, these plants absorb water and minerals from the host plant and prepare their food themselves into the leaves. That is called semi-parasites. And in the case of total parasite, these plants absorb directly food from the host plant. That is called total parasite. And example for total parasite is Cuscuta and Rafflesia belongs to the total parasite. Both semi-parasites and total parasites harmfully affect the host plant. Host plants means the choose plant to which grow. That is the host plant or selected plant to grow. ഏത് പ്ലാന്റ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. സം ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് എഫക്റ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാംഫുള്ളി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരുന്ന പ്ലാന്റിനെ ഹോസ്റ്റ് എന്തിലാണോ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. ചില പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ മെയിനായിട്ട് ഹാംഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ പർപ്പസിന് മാത്രമേ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫുഡോ വാട്ടറോ മിനറൽസോ ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എപ്പിഫൈറ്റ്സ് also depend on other plants only for shelter പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പിഫൈറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ absorb these plants depend on other plants and absorb water, minerals and food also. In the case of semi-parasite, these plants absorb the water and minerals. But in the case of total parasites, absorb food directly from the host plant. In the case of epiphyte, semi-parasites and total parasites. In the case of epiphytes and parasitic plants grows on the host plant. ഈ host പ്ലാന്റിലാണ് മെയിനായിട്ട് എപ്പിഫൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ പാരാസൈറ്റ്സും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. I hope all of you understand in this class. Then we have to see into the next class. Assalamu alaikum.